नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो में आपको तंत्र विद्यार से गोपनीय विद्या विषय कहवाक जाऊँगी जहाँ आपण मैंने केवे भी कहारी ठारू शुणी नथे। किछि सब्सक्राइबर जो मैंने अच्छा से प्रश्नर उत्तर आज देदेवी किछिटा। आजिकल यूट्यूब रे तंत्र विद्यार तांत्रिक मानकर पॉडकास्ट भारी ट्रेंड चलुची। अनेक लोक अनेक किछि शुणिक मत प्रश्न कर वास्तव में एक कथाटा केते दूर सत। किछि लोक अप्सरा साधना विषय रे कहउछंती, किछि लोक तांत्रिक वस्तु मानकर जिकर करछंती, किछि जखिणी साधना विषय रे कहउछंती। जे सब साधना करिथबो से ही ये सब विषय रे सत्य सत्य कौन कहि परिबो। जे अन्य मानकर पॉडकास्ट कौनसी काल्पनिक पुस्तक शुणिकी कही देछि सेथिरे कौनसी प्रकार मूल्य नाही। तेबे कौन केमिति आमे जानिबा से सब तंत्र मंत्र गोपनीय विद्या गोपनीयता विषय रे ई पॉडकास्ट को संपूर्ण आपण देखंतु, आपण बहुत किछि एथरो जानिया को पाइबे तंत्र मंत्र विद्या विषय रे। प्रथम कथा कहबा को मुठी चाहूची, हमर एटा जो वर्तमान मु कन्वर्सेशन करूची आपन संगे, ये ही होची वास्तविक पॉडकास्ट। पॉडकास्ट केबे भी वीडियो आकार रे आसे नाही। पॉडकास्ट केवल वॉइस आकार रे ही आसे। जो ने टेक्नोलॉजी को जानी थे, पढ़ी थे, शुणी थे, से माने जानती जो पॉडकास्टा होची ओनली ऑडियो रिकॉर्ड। आउ वर्तमान जो आपण पॉडकास्ट वाला देखुचंती से गुडा होची वीडियो पॉडकास्ट। ताक तो वास्तव में पॉडकास्ट कह जाय, ताको वीडियो ही कह जाए। ये वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु, आपन को तंत्र विद्या विषय अनेक किछि गोपनीय कथा जानिबा को मिलिबो, सुनिया को मिलिबो। प्रथम प्रश्न कि तंत्र कौन, आपण माननकु मु आगुरु कहि साची। जो सब्सक्राइबर आमर सब्सक्राइब करी रखिछंती तांको मु अनेक थर आगुरु कहि साची जे एई यूट्यूब चैनल टी रे आपन को अनेक थर कहा जाई सारिची तंत्र होची गोटे प्रकार उपासना पद्धति। तंत्र निजे निज भितर गोटे रहस्यमय साहित्य, निजे निज भितर गोटे सांस्कृतिक परंपरा एवं निजे निज भितर भिन्न एक मोक्ष प्राप्तिर मार्ग। संसार सर्वप्रथम तंत्र गुरु होचंती परमेश्वर भगवान शिव। तांकरी ठारू ही तंत्र मंत्र जंत्र और अन्यान्य उपासना पद्धति उद्भावन होईची। एठी काहेकि परमेश्वर कहगला, कारण कोटि कोटि ब्रह्मांड जहाँकर गोटे लोम उपरे रहिची, कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जहाँकर इच्छारे क्षण क्षणक भितर सृष्टि और विलय हो जाउछंती, से ही होउछंती एकमात्र परमेश्वर, जे कि भगवान सदाशिव। मूल तंत्र विद्या तांकरी पाखरु ही सृष्टि होइथिला। देखिबे संसार रे जिते सारा तंत्र ग्रंथ लिखा होईची ताहा संवाद आकार लिखा होईची। संवादर अर्थ कथोपकथन, अर्थ दुई व्यक्ति विशेषक भितर जो वार्तालाप, से वार्तालाप द्वारा ही ज्ञान बाहरी, ताहा ही होउची तंत्र। तंत्र ग्रंथ मानकरे जदि मूल तंत्र ग्रंथ को देखिबे सेथरे लिखा होइथबो ईश्वर उवाच। केबे लिखा ही नथबो शिव उवाच, केबे लिखा ही नथबो विष्णु उवाच, केबे लिखा ही नथबो नाथ उवाच, केबे लिखा ही नथबो महेश उवाच। एणु तंत्रशास्त्र प्रथम ही स्पष्ट करदेला कि ईश्वर उवाच, अर्थात तंत्रर रचयिता जी भगवान शिव, से ही होउछंती ईश्वर, से ही होउछंती परमेश्वर। बास एतिकिरे कथा शेष। सबु तर्क, सबु जुक्ति, सबु ज्ञान एइठी शेष। तंत्रशास्त्र कोठु आसीची? अथर्व वेदरु आसीची। जेउठी अथर्व वेद प्रमाण करदेला जे भगवान शिव होउछंती स्वयं ईश्वर, सेठी आ कोनोसी प्रकार जुक्ति तर्क रही जाइनी। हाँ, परवर्ती समय रे रचना करा जाइथिया पुराण को नेइकिरी आपण जुक्ति करि परंती, किंतु से पुराण शास्त्र रो ऑथेंटिक इनफॉरमेशनटा केते दूर सत्य सत्य ता उपरे लोक भरोसा करंती। किछि लोक भरोसा करंती, केते लोक भरोसा करंतीनी। किंतु वेद को निहाती समस्त मानती। आ वेदर मूल उवाच जो लिखा है सेठी ईश्वर उवाच लिखा है। द्वितीय प्रश्न कि तंत्र केते प्रकार? जदि आम मूल तंत्र साहित्य, मूल तंत्र रचना, मूल तंत्र ग्रंथ को देखिबा, तेबे एटा चारि प्रकार। गोटे होची आगम तंत्र, गोटे निगम तंत्र, गोटे जामल तंत्र, आ गोटे डामर तंत्र। आपण जो शुणी थे भूत डामर तंत्र, भैरव डामर तंत्र, उन्मुक्त डामर तंत्र, एगुड़ा हूँ सब डामर तंत्र विद्या अंतर्गत विद्या। आपण शुणी थे शिवागम, ये हूँ आगम तंत्र शास्त्र। किछि लोक
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରୁଦ୍ର ଜାମଳ ତନ୍ତ୍ର, ରୁଦ୍ରମଳୟ ତନ୍ତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ ଜାମଳ ତନ୍ତ୍ର, ଏସବୁ ଜାମଳ ତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୂଳତଃ ଏଇ 4ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳ, ଆଗମ, ନିଗମ, ଜାମଳ ଆଉ ଦାମର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ 4ଟି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ ହେଲା, ଯେମିତିକି ଜୀବତନ୍ତ୍ର, ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ର, ମେଧାତନ୍ତ୍ର, କାଳତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ଭିତରେ ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପୁରୁଣା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଜୀବତନ୍ତ୍ର ଆଗାମୀ ସମୟରେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କାକତନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ହେଲା ଉଲୁକତନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ହେଲା ଶୁକତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ୱାନତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ପତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟତନ୍ତ୍ର। ଇଏ ହେଲା 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କାକତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? କାଉମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି କାକତନ୍ତ୍ର। କାକତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାଟନ ଆଉ ବିଦ୍ୱେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ। ଉଚ୍ଚାଟନ କ'ଣ? ଅନ୍ୟକୁ ପାଗଳ କରିଦେବା, ଅନ୍ୟର ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଦେବା, ବିଚଳିତ କରିଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାଳିଆ ସଜେଇ ଦେବା। ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା, ୟାକୁ କହନ୍ତି ଉଚ୍ଚାଟନ। ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଉଚ୍ଚାଟନ, ଅନ୍ୟକୁ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ବିଦ୍ୟାକୁ ଉଚ୍ଚାଟନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ବିଦ୍ୱେଷଣ କ'ଣ? 2 ବ୍ୟକ୍ତି, 2 ପରିବାର କିମ୍ବା 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବା, ମାରପିଟ ଲଗାଇବା କ୍ରିୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୱେଷଣ। ଅନ୍ୟର ମନରେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁକା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୱେଷଣ। କାଉ ନଖ, ପେଚା ନଖ କିମ୍ବା କାଉ ନଖ, କୁକୁର ନଖକୁ ମିଶାଇକରି ଯନ୍ତ୍ର ଆଙ୍କିକି ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବାର ଅଛି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପିନ୍ଧା କପଡ଼ାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକିରି ତାପରେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଏ। ଯନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କିକିରି ମଶାଣିର ଅଙ୍ଗାର 2ଟାକ ରଖାଯାଏ। ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ, ନୂଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତାପରେ ଗୋଟେ କଳା କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇକିରି 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ଯଦ୍ୱାରା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ସେ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ଭିତରେ ଅଛି, 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିବ, ସେ 2ଙ୍କ ଭିତରେ ଅନାୟାସ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ। କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା ଥମିବାର ନାଁ ନେବନି, ଦୁହେଁ ଅଲଗା ରହିବେ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ନୂଆ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ଘରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁକା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କରାଯାଏ, ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ କରାଯାଏ, ମା ପୁଅ ଭିତରେ କରାଯାଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ଶନିବାର ଅମାବାସ୍ୟା ଯେବେ ପଡ଼ିବ ସେଇଦିନ 10ଟି ନୁହେଁ 108ଟି ଭୁଜପତ୍ର ଅଣାଯାଏ। କାଉ ନଖରେ କଳା କାଳିରେ 108ଟା ଯନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କା ହେବ ସେ 108ଟା ଭୁଜପତ୍ର ଉପରେ। ଆଉ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିକିରି 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି 108 ଥର ଭୁଜପତ୍ରକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ। ଯଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଉପରେ ଉଚ୍ଚାଟନ କ୍ରିୟା ଚାଲେ। ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଉଚ୍ଚାଟିତ ହୋଇକରି ବିଦେଶରେ ବୁଲିବ, ଘରକୁ ଆସିପାରିବନି। ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବ, ରୋଗ ଲାଗିଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବ। ଯାକୁ କହନ୍ତି ଅସଲ ଉଚ୍ଚାଟନ ବିଦ୍ୟା। ତାପରେ ଆସିବା ଉଲୁକତନ୍ତ୍ର ପାଖକୁ। ଉଲୁକତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ମୂଳତଃ 3 ପ୍ରକାର କାମ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେପାର ବୃଦ୍ଧି। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଉଲୁକ ପକ୍ଷୀର ପର ଉପରେ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଉଲୁକ କ'ଣ? ଉଲୁକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପେଚା। ସେ ଧଳା ପେଚା ହେଉ, କଳା ପେଚା ହେଉ, ଉଭୟ ପେଚାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି କି କଳା ପେଚାଟା ଅଶୁଭ, ଧଳା ପେଚାଟା ଶୁଭ। ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଉଲୁକ ତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାହେବ ସେଠି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ କି କଳା ରଙ୍ଗର ପେଚାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କଳା ପେଚାର ପରକୁ ନେଇକରି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୁଆ ହୁଏ। କେବେ? ଦୀପାବଳିର ଠିକ୍ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ିବ, ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପେଚାକୁ ନେଇକରି ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବେ। ତାକୁ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ହଳଦିଆ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦେବେ। ପେଚା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇକରି ତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ତା ଦେହରୁ ପର କାଢ଼ିକିରି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ସେହି ପରକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇକରି ନଦୀ କୂଳରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି ଘରକୁ ସେ ପର ଅଣାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦିନ ଦୀପାବଳି ପଡ଼ିବ, ଦୀପାବଳି ରାତିଟା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି, ସିଂହ ଲଗ୍ନ ପଡ଼େ ସେଦିନ। ତେଣୁ ଦୀପାବଳି ରାତିରେ, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ରାତିରେ
ଉଲୁକ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଏଇ ପର ଉପରେ କରାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ବେପାର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ପରକୁ ପୂଜା କରିକି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ବର୍ଷକ ଯାକ ଧୂଆଁଧାର ବେପାର ହେବ। ମାନେ ଯିଏ ଯେମିତିଆ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିଛି କରୁ, କିଛି ବନ୍ଧନ ଫନ୍ଧନ କାମ କରିବନି, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ହାଉଯାଉ ହେବ ଦୋକାନରେ। ଏଭଳିଆ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ, ସମୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁକା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଶକୁନିଙ୍କ କଥା। ଶକୁନିଙ୍କର ପୁରା ପରିବାରକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କାଳ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ କେବଳ ଶକୁନି ହିଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। କେମିତି ବଞ୍ଚିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଶକୁନି ସେ ସମୟର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି। କାହା ବଳରେ? ଉଲୁକ ବଳରେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଉଲୁକ। ଉଲୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ପେଚା। ସେ ଯେଉଁ କାଳ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ପେଚା ବସା କରିଥିଲା। ସେ ପେଚାର ହାବ ଭାବ ଦେଖିକିରି ଇଏ ଶିଖିଥିଲେ। ପେଚାର ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖିକିରି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କହିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଉଲୁକ ତନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭଟା ଶକୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଥିଲା। ଉଲୁକ ପର ଉପରେ, ଉଲୁକ ନଖ ଉପରେ, ଉଲୁକ ଆଖି ଉପରେ କେମିତି ସମୟ ଜ୍ଞାନ, ତ୍ରିକାଳ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେଟା କେବଳ ଶକୁନି ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଶୁକତନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ଏଇଟା? ଶୁଆ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଆକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଶୁକ ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶୁଆ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଶୁକତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଶୁଆ କେବଳ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିଲେ କି? ଶୁଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକିରି ଆସିପାରିବ, ଶୁଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକିରି ଯାଇକିରି ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁକା ହିଁ ଶୁକତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶୁକତନ୍ତ୍ର କେବଳ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁକି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁକା। ୟାର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଶ୍ୱାନତନ୍ତ୍ର। ଶ୍ୱାନ ଅର୍ଥ କୁକୁର। ଏଇ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଉଚ୍ଚାଟନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଦ୍ୱେଷଣ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ସଭା ବିଜୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ସର୍ପତନ୍ତ୍ର। ସର୍ପତନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ନାଗତନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ନାଗା ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାସର୍ପକୂଳ ତନ୍ତ୍ର। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ସାପର କାତି, ସାପର ଦାନ୍ତ, ସାପର ଲାଞ୍ଜ ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭନ, ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭନ, ବଶୀକରଣ ଆଉ ମାରଣ ପାଇଁ ବି କରାଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଯେଉଁ ଧନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁକା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ଧନକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁକା ସର୍ପତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ସ୍ପେଶିଆଲି ନାଗତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ମଣିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ନାଗମଣିକି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାଗତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ, ସେଇଟା ମତ୍ସ୍ୟତନ୍ତ୍ର, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଗାଡ଼ିଆରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବେଙ୍ଗକୁ ମାଛରେ ପରିଣତ କରି ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ମାଛକୁ ବେଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜାଲ ଉପରେ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଜାଲ ଉପରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଜାଲରେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାଛ ପଡ଼ନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଷ୍ଟୋରି, ଯାହାର ନାଁ, ସେଇଟା ଦେଖିଥିବେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ କାହାଣୀ କହିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜେଜେ ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନାଗତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ସେ ଜାଲ ସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଜାଲରେ ଭରା ମାଛ ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଟା କାହାରିକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭେଦରେ ତନ୍ତ୍ରକୁ ବିହାରୀ ତନ୍ତ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗା ତନ୍ତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ର, କାମାକ୍ଷା ତନ୍ତ୍ର, ଉଡିଶ ତନ୍ତ୍ର, ଓଡ୍ର ତନ୍ତ୍ର, ନୀଳଗିରି ତନ୍ତ୍ର, ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ତନ୍ତ୍ର ଏମିତି ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଉଡିଶ ତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଉଡ଼ିଆନ ତନ୍ତ୍ର ତଥା ଓଡ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି। ରାବଣ ଯାହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ଉଡିଶ ତନ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଥିଲା ଉଡ଼ିଆନ ତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ପାରମ୍ପରିକ ତନ୍ତ୍ର
ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଓଡ୍ରତନ୍ତ୍ର। ଓଡ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଓଡ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଧୀବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୈବର୍ତ୍ତ ବା କେଉଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୂଳରେ କିଏ ଥାଆନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ କେଉଟ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଏ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି, ୟାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମିନିଂସ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧୀବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କୁଳଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ସିଦ୍ଧବାସାଳୀ। କେବଳ ବାସାଳୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ। ମୂଳତଃ ଓଡ୍ର ଦେଶରେ ବା ଓଡ୍ର ଦେଶରେ ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡର ଉପାସନା ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଜି ବି କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର କୂଳରେ ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ୍ର ତନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ସିଦ୍ଧବାସାଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ଇତିହାସକାରମାନେ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁକା ହୁଏତ ଏମିତି ସେ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି କି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁନାହିଁ। କେବଳ ଏଠି ଇତିହାସର ସେ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ପେଶ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଇତିହାସକାରମାନେ ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ୍ର ତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି କେବଳ ଉଜାଗର କରୁଛି। ଏଇ କଥା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକା ମୁଁ କହିଲି। ଏ କଥା କେହି କେବେ କୌଣସି ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ କହିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଅନେକ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ ମୋର ଏଇ ଓଡ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଆଉ ସିଦ୍ଧବାସାଳୀ କଥା ନେଇକରି ସେମାନେ କହିବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅସଲି ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ, ସେମାନେ ଇତିହାସର ଅଦେଖା କଥାକୁ ବି ନିଜ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିକରି କହିପାରିବେ। ଯାହା ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି, ତା ସହ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ ଏଠି ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ପୂଜା ବିଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେ କେବଳ ସିଦ୍ଧବାସାଳୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ଠାକୁରାଣୀ ତା ନୁହେଁ। ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ହୟଗ୍ରୀବ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ହେଲେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ତେଜ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରିକିରି ଦେବୀ ସଂଜ୍ଞା ଆସିକରି ଓଡ୍ର ଦେଶର ପର୍ବତରେ ଅଶ୍ୱ ରୂପ ଧାରଣ କରିକରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱର ରୂପ ଧାରଣ କରିକରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ହେଲେ ଦେବତାଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧିର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଓଡ୍ର ଦେଶରେ ପାଦ ରଖିଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଓଡ୍ର ଦେଶକୁ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁକା ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁକା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କି ବୋଧହୁଏ ଓଡ୍ର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିଟା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଦେବୀ ସଂଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ରୂପରେ ରହିକରି। ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା, ସେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକା, ସେଇ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି। ସେହି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେହି ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁକା ବୋଧହୁଏ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ସେ ଭାବିଥିଲେ କି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଷ୍ଟ ବା ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଯାହା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ତାକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ। ଲୋକ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକେ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ବି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର କିରଣ
କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁକା ଯାଏ। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କେବେ କୌଣସି ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ କହିନଥିବେ। ଯେଉଁ ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ବାବା ଆସିକିରି ବସିକିରି ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଜ୍ଞାନ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କହିନଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 4ଟି କାହାଣୀର ରୂପ ରଖିଲି। 4ଟି କାହାଣୀ ରୂପରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବିକ ଇଷ୍ଟ କିଏ? ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ, ନା ଭଗବାନ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ନା ଭଗବାନ ହୟଗ୍ରୀବ, ନା ଦେବୀ ସିଦ୍ଧବାସାଳୀ। ଲୋକ ବୋଧହୁଏ ଆଜି ସିଦ୍ଧବାସାଳୀ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଆଜି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର, ଭଗବାନ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନ ହୟଗ୍ରୀବଙ୍କର ସାଧନା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ସେଇଟା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୋଧହୁଏ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଉଡ୍ର ଦେଶ ବୋଲି ହିଁ ଏଠାକାର ଆୟୁର୍ବେଦ, ଏଠାକାର ଔଷଧି ଚିକିତ୍ସା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠି ଅସଲି ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ, ସେଇଟା ଯିଏ ସାଧନା କରିଛି, ଯିଏ ସାଧକ, ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଯେଉଁ ସୋ କଲ୍ଡ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ କହିକିରି ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡମାନେ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଆସିକିରି ନିଜର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଅମୁକ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିଦିଅ, ଅମୁକ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧିଦିଅ, ଅମୁକ କରିଦିଅ, ସମୁକ କରିଦିଅ, ସେମାନେ ୟାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଗଲା, ଯାହାକୁ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ କଭର୍ କରିପାରିଲିନି। ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କଭର୍ କରିବି। ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ବାକି ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଗୋପନୀୟ କଥା ରହିଲା, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ କଭର୍ କରିବି। ଆଜି ସିନା ଶ୍ୱାନ ତନ୍ତ୍ର, ସର୍ପତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି, ମତ୍ସ୍ୟତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଅଛି, ତା ଉପରେ କଥା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।